చదివినటువంటి లేఖన భాగాన్ని మరలా ఒకసారి మనం చదువుదాం. దినవృత్తాంతములు మొదటి గ్రంథం 17వ అధ్యాయం 7వ వచనాన్ని ఒకసారి చదువుదాం. आज जो भाग हमने मनन भाग के रूप में पढ़ा है उसको एक बार फिर से मनन करेंगे। पहला इतिहास, उसके बाद 17वां अध्याय, उसके 7वें आयत को एक बार हम पढ़ेंगे। కావున నీవు నా సేవకుడైన దావీదుతో చెప్పవలసినదేమనగా, సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా ఈ ప్రకారము సెలవిచ్చుచున్నాడు, నీవు నా జనులైన ఇజ్రాయేలుల మీద అధిపతివై ఉండునట్లును, గొర్రెల వెంబడి తిరుగుచున్న నిన్ను గొర్రెల దొడ్డ నుండి తీసుకొని. మనం గమనించినటువంటి లేఖన భాగాన్ని మనం ధ్యానించబోయే ముందు గత వారం మనం ధ్యానం చేసుకున్నటువంటి విషయాలని ఒకసారి రీకాల్ చేసుకుందాం. अभी 7वें आयत में ऐसा लिखता है, अतः अब तू मेरे दास दाऊद से ऐसा कह कि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि मैंने तो तुझको भेड़शाला से और भेड़ बकरियों के पीछे फिरने से इस मनसा से बुला लिया कि तू मेरी प्रजा इज़राइल का प्रधान हो जाए। आज हम फिर एक बार जो पिछले सप्ताह में हमने वचन को ध्यान किया था उसको फिर से एक बार अपने मन में उसको रिकॉल करें। हम सब एक बार फिर से उसको स्मरण करें कि हमने क्या सीखा था पिछले सप्ताह। గత వారం మనం ధ్యానించినటువంటి విషయాలను మనం చూస్తే, మొట్టమొదటిగా మనం ధ్యానించినది యెరూషలేము దేవాలయం గురించినటువంటి ఓవర్వ్యూ చూసాం. हम पिछले सप्ताह जो हमने ध्यान किया था उसमें सबसे पहले यरूशलेम के मंदिर के पीछे की पृष्ठभूमि को हमने देखा था। అదే రీతిగా రెండవదిగా యెరూషలేము దేవాలయం గురించి దావీదు యొక్క ప్రారంభ ఆలోచనలను మనం ధ్యానం చేసాం. और दूसरी बात जो दाऊद के मन में जो प्रारंभिक विचार जो यरूशलेम के मंदिर के विषय में आया था उसको हमने देखा था। అదే రీతిగా 17వ అధ్యాయంలో రెండు భాగాలు ఉన్నట్టుగా చూసాం. ఒకటేమో దావీదుతో దేవుని వడంబడిక, రెండవదిగా దావీదు చేస్తున్నటువంటి ప్రార్థన. हम उसके बाद हमने ये भी देखा था कि 17वें अध्याय में उसको 17वें अध्याय को दो भाग में बांटा गया है। पहली भाग तो ये कि जो दाऊद से परमेश्वर ने जो वाचा और ठहराया बांधा था, और दूसरा दाऊद की जो है प्रार्थना उसने जो प्रभु से की उसको हमने देखा। కాబట్టి మొదటి భాగం అనగా మొదటి వచనం నుంచి 15వ వచనం వరకు ఉన్న దావీదుతో దేవుడు చేసిన నిబంధనలలో మనం కొద్ది మాటలు, అంటే మొదటి వచనం నుంచి 6వ వచనం గల మాటను పోయిన ఆదివారం ధ్యానం చేశాం. हम जो पिछले सप्ताह में उस 17वें अध्याय के पहले आयत से 15वें आयत तक जहाँ पे जो दाऊद के साथ जो परमेश्वर की वाचा थी उसमें हम पहले आयत से 6वें आयत तक हमने ध्यान किया था। ప్రాముఖ్యంగా పోయిన ఆదివారం ధ్యానం చేసినటువంటి మాట ఏంటంటే, ఎందుకు దేవుడు దావీదుని యెరూషలేం మందిరం కట్టించడం నీ చేత కాదు అన్నాడనే విషయాన్ని ధ్యానం చేశాం. और सबसे पहले प्रमुखता से हमने जो बात ध्यान की थी कि क्यों परमेश्वर ने दाऊद से ये कहा कि तू मेरे मंदिर को नहीं बनवा पाएगा। ఈ దినం దావీదుతో దేవుడు చేస్తున్నటువంటి నిబంధనలో ఈ 7వ వచనం నుంచి 15వ వచనం వరకు ఉన్నటువంటి విషయాలను మనం ధ్యానం చేద్దాం. और आज के दिन जो है परमेश्वर ने जो दाऊद से वाचा जो बातें थी उनके विषय में 7वें आयत से 15वें आयत तक जो बातें हैं उसको हम मनन करने वाले हैं। ఇక్కడ 7వ వచనం నుంచి 15వ వచనంలో మనం చూస్తే అతి స్పష్టముగా దావీదుతో దేవుడు వడంబడిక చేస్తున్నటువంటి విధానం చూస్తా ఉన్నాం. देखिए, हम जब यहाँ पे 7वें आयत से 15वें आयत तक अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे बहुत ही स्पष्टता से परमेश्वर जो है दाऊद से जो अपनी वाचा के विषय में बात कर रहा है उसको हम बहुत ही स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। దావీదుతో వడంబడిక చేయడము ఎట్లా చేస్తూ ఉన్నాడంటే, గత వారం ధ్యానించినట్టుగానే నాతాను ప్రవక్త చేత దావీదుతో వడంబడిక చేపిస్తూ ఉన్నాడు. देखिए, वो कैसे किस तरीके से परमेश्वर दाऊद से बात कर रहा है। हम अगर देखें तो दाऊद से जो बात कर रहा है वो अपने नबी नातान के द्वारा से होकर बात कर रहा है परमेश्वर। అందుకే ఈ 17వ అధ్యాయము
2వ వచనంలోను లేదా 7వ వచనంలోను మనం గమనిస్తే నాతాను చేత 2 సార్లు దేవుడు దావీదుతో మాట్లాడుతున్నట్టు చూస్తూ ఉన్నాం. देखिए यहाँ पे दूसरे आयत में और 7वें आयत में अगर हम देखें तो 2 बार जो है परमेश्वर दाऊद से जो बात कर रहा है नातान नबी के द्वारा से होकर बात कर रहा है. చూడండి 17వ అధ్యాయం 4వ వచనంలో దావీదుతో ఈలాగు ఇట్లనుము అనే మాట చూస్తా ఉన్నాం. 17వ అధ్యాయం 7వ వచనంలో నా సేవకుడైన దావీదుతో ఈలాగు చెప్పుము అనే మాటలు చూస్తా ఉన్నాం. देखिए यहाँ पे 7वें अध्याय में जो 4थे आयत में यहोवा यूं कहता है करके दाऊद से जाकर कह करके जो वचन कहता है, और ऐसे 7वें आयत में मेरे दास दाऊद से ऐसा कह, ये विषय को यहाँ पे हम देख सकते हैं. కాబట్టి ఈ దినం 7వ వచనంలో దావీదుతో దేవుడు చెప్పమంటున్నటువంటి ఆ నిబంధన విషయాలను ఈరోజు ధ్యానం చేద్దాం. देखिए आज के दिन में हम जो दाऊद से परमेश्वर जो बातें कहने के लिए बोल रहा है उन वाचा की बातों को हम देखेंगे. దేవుడు దావీదుతో చేస్తున్నటువంటి నిబంధనలలో 3 రీతులుగా దావీదుతో నిబంధన చేస్తూ ఉన్నాడు. यहाँ पे 3 रीति से दाऊद से परमेश्वर अपनी बातों को वाचा को बांध रहा है. 8వ వచనంలో స్వయముగా దావీదుతోనే నిబంధన చేస్తూ ఉన్నాడు. దాని తదుపరి వచనంలో అనగా 9వ వచనంలో దావీదు యొక్క జనముతో అనగా ఇశ్రాయేలుతో నిబంధన చేస్తూ ఉన్నాడు. 3వదిగా దావీదు కుమారుడైనటువంటి సొలొమోనుతో నిబంధన చేస్తూ ఉన్నాడు. देखिए यहाँ पे 3 बातें यहाँ पे देख सकते हैं. 8वें आयत में वो सीधे दाऊद से अपनी वाचा को स्पष्ट कर रहा है. दूसरा 9वें आयत में देखते हैं कि वो प्रजा इस्राएल से वो अपनी वाचा को स्पष्ट कर रहा है, और इसी 10वें में आप देखते हैं कि वो अपने उसके पुत्र सोलोमन से इन बातों को वो वाचा को प्रकट कर रहा है. అంటే దేవుడు దావీదుతోటి 3 రీతులుగా నిబంధన చేస్తూ ఉన్నాడు. ఒకటేమో దావీదుతో వ్యక్తిగత నిబంధన, రెండోదేమో ఇశ్రాయేలును గురించి దావీదుతో నిబంధన, మూడోదేమో సొలొమోనును గురించి దావీదుతో నిబంధన. 3 నిబంధనలు అక్కడ చూస్తా ఉన్నాం. यहाँ पे हम देखते हैं 3 रीति से परमेश्वर जो है दाऊद से वाचा बांध रहा है. पहला तो उसके साथ व्यक्तिगत तौर पर वाचा बांध रहा है. दूसरा इजरायली प्रजा के लोगों के लिए दाऊद से एक वाचा बांध रहा है, और तीसरा उसके पुत्र सुलेमान से वो एक वाचा के लिए अब दाऊद से एक वाचा बांध रहा है. కాబట్టి ఈ దినం దావీదుతో దేవుడు చేస్తున్న ఈ 3 రీతులైనటువంటి ఆ నిబంధన లేదా వడంబడికలను మనం ధ్యానం చేద్దాం. इसलिए आज हम जो है दाऊद से जो 3 रीति से जो वाचा परमेश्वर ठहरा रहा है उनको हम ध्यान करेंगे. మొట్టమొదటిగా దావీదుతో వ్యక్తిగతముగా దేవుడు చేస్తున్న నిబంధన ఏంటి అని మనం చూస్తే 8వ వచనంలో ఆ మాట మనకు కనిపిస్తూ ఉంది. हम सबसे पहले तो दाऊद से परमेश्वर कौन सी वाचा बांध रहा है उसको अगर हम देखें तो 8वें आयत में उसको हम देख सकते हैं. చాలా జాగ్రత్తగా ఆలోచించండి. నీవు వెళ్ళిన చోటనెల్లా నీకు తోడుగా ఉండి నిన్ను ద్వేషించిన వారిని నీ ముందర నిలువనీయక నిర్మూలము చేసితిని. దాని తదుపరి ఒక చిన్న ఇన్స్ట్రక్షన్ ఒకటి ఇచ్చి దాని తదుపరి చెప్తున్న మాట ఏంటంటే లోకములోని గనులకు కలిగి ఉన్న పేరు వంటి పేరు నీకు కలుగు చేయును అనే మాట చూస్తా ఉన్నాం. देखिए यहाँ पे 8वें आयत में और जहाँ कहीं तू आया और गया वहाँ मैं तेरे संग रहा और तेरे सब शत्रुओं को तेरे सामने से नष्ट किया. अब यहाँ पे एक और चीज जो उसको जो एक इंस्ट्रक्शन के रूप में या निर्देश के रूप में वहाँ पे हम देख सकते हैं. अब मैं तेरे नाम को पृथ्वी के बड़े बड़े लोगों के नामों के समान बढ़ा कर दूंगा, ऐसा कहते कह रहा है. అంటే దావీదుతో దేవుడు చేస్తున్నటువంటి వ్యక్తిగత నిబంధనలో మొదటి అంశం ఏంటంటే ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి గనులకు కలిగి ఉన్న పేరు నీకు కూడా ఇస్తాను అనే మాట చూస్తూ ఉన్నాం. यहाँ पे सबसे पहले जो दाऊद से व्यक्तिगत तौर पर जो परमेश्वर वाचा बांध रहा है वो ये बांध रहा है कि पृथ्वी के लोगों के नाम जो बड़े बड़े नाम है उस नामों में से एक नाम तेरा भी मैं कर दूंगा, ऐसी वाचा वो बांध रहा है. అంటే ఆ మాటను మనం ఆలోచిస్తే క్లుప్తంగా ఆలోచించాలంటే ఘనమైన పేరు దావీదుకి ఇస్తానని దేవుడు నిబంధన చేస్తూ ఉన్నాడు. और
अगर हम संक्षिप्त में इस बात को समझने की कोशिश करें तो एक बड़ा नाम जो है वो दाऊद को वो देने वाला है, तो उस घनिष्ठ नाम को वो देने वाला है, ऐसी वाचा वो बांध रहा है। లోకంలో ఉన్నటువంటి గనులకు అనేక మంది కలిగినటువంటి ఆ ఘనత అనేటువంటి పేరు దావీదు కూడా ఇస్తానని దేవుడు చెప్తూ ఉన్నాడు. वो देखिए, और जो पृथ्वी के बड़े बड़े लोगों को जो नाम है वैसा बड़ा नाम तुझको दूंगा, दाऊद को दूंगा, ऐसा परमेश्वर कह रहा है। కేవలం దావీదుకు మాత్రమే కాదు, కానీ ఆదికాండం 12వ అధ్యాయంలో మనం గమనిస్తే దేవుడు అబ్రహాముతో కూడా చెప్తాడు, నిన్ను గొప్ప జనముగా చేసి నీ పేరును గొప్ప చేతును అనే మాట మనకు కనిపిస్తుంది. हम यहाँ पे उत्पत्ति की पुस्तक उसके 12वें अध्याय में भी हम देख सकते हैं कि वो अब्राहम को भी ऐसी आशीष जो है परमेश्वर देता है कि और मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा, ऐसा करके, और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। ये आशीष जो है परमेश्वर वाचा मानता है अब्राहम। ఆదికాండం 12వ అధ్యాయంలో అబ్రహాము కానివ్వండి, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి 17వ అధ్యాయంలో దావీదు కానివ్వండి, దేవుడు చేస్తున్నటువంటి ఒక నిబంధన ఏంటంటే నీ పేరును నేను ఘనముగా చేస్తాను అనే విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నాడు. देखिए यहाँ पे या उत्पत्ति की जो पुस्तक है उसके 12वें अध्याय में क्यों ना हो, और इतिहास की पुस्तक पहली पुस्तक उसके 17वें अध्याय में दाऊद से क्यों ना हो, तो ये परमेश्वर जो वाचा बांध रहा है वो ये वाचा बांध रहा है कि मैं तुम्हारे नाम को महान करूंगा कहता है। ఎందుకు ఈ మాట దావీదుతో చెప్తూ ఉన్నాడంటే ఆ 7వ వచనంలో చూస్తాం కదా, అప్పటి వరకు దావీదు కేవలం దేవుడు గొర్రెల మంద నుంచి రాజుగా నియమించాడు, కానీ ఘనమైన పేరు దావీదుకి ఇవ్వలేదు దేవుడు. देखिए 7वें वचन में ऐसा इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि 7वें वचन में अगर हम देखें तो वहां पे जो दाऊद को उसने भेड़ों के रखवाले से उठाकर या भेड़ों के चरवाह से उठाकर सिर्फ उसने राजा बस बनाया था, उसे महान नाम नहीं दिया था। అంటే దావీదుతో దేవుడు చేస్తున్న మొట్టమొదటి నిబంధన ఏంటంటే ఘనమైన పేరు నీకు కలుగజేస్తాను. तो इसका मतलब ये है कि दाऊद से जो सबसे पहला जो वाचा परमेश्वर ने बांधा वो ये कि मैं तुझे एक बड़ा नाम दूंगा। ఘనమైన పేరును కలుగు చేయడం అనగా అర్థం ఏంటి అంటే ఫేమస్ చేయడం లేదా అందరికీ తెలిసేలా సుపరిచితం చేయడం. जो बड़ा नाम देने का जो मतलब है कि उसे प्रसिद्ध करना, यानी सबको मालूम हो या सब में प्रसिद्धि हो, ऐसा उनको करना। అంటే దావీదు పేరుని ఘనము చేయడం అంటే దావీదుకి ఏం చెప్తూ ఉన్నాడంటే నీ పేరును గొప్పగా చేస్తాను, నీ పేరు అందరికీ తెలిసేలా చేస్తానని చెప్తూ ఉన్నాడు. ये दाऊद से परमेश्वर जो कह रहा है वो क्या कह रहा है कि मैं तेरे नाम को बड़ा करूंगा, यानी इसका मतलब मैं तेरे नाम को सब लोग जाने, मैं वैसा करूंगा कह रहा है। వెల్ నౌన్ అండ్ ఫేమస్ అనేటువంటి రెండు పదాలు ఆ మాటకు అర్థం. అంటే ఒకటేమో బాగా తెలిసేలా చేస్తాను, రెండోదేమో నిన్ను అందరికీ ప్రచురమయ్యేలా చేస్తానని చెప్తూ ఉన్నాడు. इसका मतलब ये कि वो तुझे मैं सुपरिचित, यानी सबको मालूम हो ऐसा वो मैं करूंगा करके परमेश्वर जो है उसके साथ वाचा बांध रहा है। దావీదు పేరును దేవుడు ఎంత ఫేమస్ చేశాడంటే, లేదా దావీదు పేరును దేవుడు ఎంత ఘనమైనదిగా ఇచ్చాడంటే, ఈవెన్ యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి గురించి తెలియజేసేటప్పుడు కూడా దావీదు వంశములో పుట్టిన యేసుక్రీస్తు అనే మాట కనిపిస్తుంది. देखिए दाऊद को उसने कितना प्रसिद्ध किया कि अगर हम देखें तो यीशु मसीह के नाम की जब वंशावली हम देखते हैं तो वो उसको यीशु मसीह का जो नाम है दाऊद के वंश से आया हुआ यीशु करके हम पढ़ते हैं। అంత మాత్రమే కాదు, కానీ దావీదు నుంచే ఇజ్రాయెల్ ప్రజలకి దేవుడు ఇచ్చినటువంటి ఓ గొప్ప ఆశీర్వాదం మనకు అక్కడ కనిపిస్తూ ఉంటది. और यहाँ पे हमको एक और बात जो दिखती है कि दाऊद के द्वारा से इजरायली प्रजा को एक बहुत बड़ी आशीष जो है हम यहाँ देख सकते हैं। అదే రీతిగా సొలొమోను గురించి మాట్లాడేటప్పుడు కానీ, యెరూషలేము దేవాలయం గురించి మాట్లాడేటప్పుడు కానీ దావీదు కుమారుడైనటువంటి సొలొమోను అని అంటారు
తప్ప సొలొమోను తండ్రి అయిన దావీదు అని ఎవరు అనరు. देखिए यहाँ पे अगर यरूशलेम के मंदिर के विषय में हो या फिर सोलोमन के विषय में हो, हम यहाँ पे देखते हैं कि दाऊद का पुत्र सुलेमान करके उसका नाम को लिया जाता है. అంటే దావీదు పేరును గొప్ప చేయడం, దావీదు పేరును ఘనము చేయడం అనగా అర్థం దావీదును గురించి ప్రపంచమంతా తెలిసేలా చేయడం అని అర్థం. इसका मतलब है कि दाऊद के नाम को प्रसिद्ध करना या उसको सुपरिचित बनाना. इसका ये मतलब है कि उसको उसके नाम को जो है सबसे बड़ा करके उसको जो है लोगों में पहचान दिलाना है. అందుకే దావీదుని దేవుడు అంటాడు నా హృదయానుసారుడైనటువంటి దావీదు అని అంటాడు. वो इसलिए कहता है दाऊद को मेरे हृदय के अनुसार दाऊद करके कहता है. మన బైబిల్ చదివిన ప్రతిసారి దావీదే ఎక్కువ సార్లు కనిపిస్తాడు. దాదాపు 873 సార్లు బైబిల్ గ్రంథంలో దావీదు పేరు రాయబడింది. ये देखिए लगभग 873 बार जो है दाऊद का नाम हमको बाइबल में मिलता है. यानी उसको इतना बड़ा किया कि वो बहुत अधिक बार जो है हम उसको वहाँ पे 873 बार हम देख सकते हैं. అదే రీతిగా కీర్తనల గ్రంథంలో కూడా అనేక కీర్తనలు దావీదు మహారాజుచే రచించబడినట్టుగా మనం చూస్తాం. और ऐसे भजन संहिता में बहुत सारे जो भजनों को जो है दाऊद राजा ने ही लिखा है, हम ऐसा देख सकते हैं. అంటే దావీదును గొప్ప చేయడం, ఘనముగా చేయడం అనగా అర్థం దావీదును గురించి ఫేమస్ చేయడం, దావీదును గురించి అందరికీ తెలిసేలా చేయడం అని అర్థం. वो देखिए दाऊद को बड़ा करने का या महान करने का जो अर्थ यही है कि दाऊद को सबका सुपरिचित और सब में प्रसिद्ध करना यही है. చూడండి అది ఎంత గొప్ప ఆశీర్వాదం అంటే ఈ లోక రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు దావీదు వంశం నుంచి వచ్చాడు అనే మాట చాలా స్పష్టంగా ఉన్నట్టు చూస్తాం. वो देखिए जगत का उद्धारकर्ता यीशु जो है दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ, ये बात कितनी बड़ी महान बात है हम देख सकते हैं. అంటే దాదాపు నూతన నిబంధన కానివ్వండి లేదా ఆ దావీదు ప్రస్థానం స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి కానివ్వండి బైబిల్ గ్రంథంలో అనేక సార్లు వినిపించే పేరు ఏంటంటే దావీదు, దావీదు వంశం, దావీదు సంతతి, దావీదు జనం అనేటువంటి పేరే మనకు వినిపిస్తూ ఉంటుంది. देखिए हमको बाइबल में भले नए नियम लिए या पूरा पुराने नियम में सब जगह हम ये देख सकते हैं कि दाऊद, दाऊद का वंश, दाऊद के लोग, दाऊद की प्रजा, इस रीति से हम जो है लोगों के विषय में दाऊद को का नाम को हम देख सकते हैं. అంటే దావీదును ఘనముగా చేయడం, గొప్ప పేరు ఇవ్వడం అనగా అర్థం దాదాపు ప్రపంచమంతా కానివ్వండి లేదా ప్రతి ఒక్కరికి కానివ్వండి దావీదును గురించినటువంటి అవగాహన దేవుడు కల్పించడమే. वो देखिए वो पूरे पृथ्वी पर जो है जगत में जो है दाऊद के नाम को बड़ा करने का जो मतलब है कि वो हर एक जो है दाऊद के बारे में जाने, यही परमेश्वर की इच्छा है. కాబట్టి మొట్టమొదటిగా దావీదుతో దేవుడు వ్యక్తిగతంగా చేస్తున్న నిబంధన ఏంటంటే నీ పేరును ఇక నుంచి గొప్ప పేరుగా చేస్తానని చెప్తూ ఉన్నాడు. वो देखिए इसलिए व्यक्तिगत तौर पर परमेश्वर जो है दाऊद से जो वाचा बांध रहा है वो ये है कि पृथ्वी के बड़े बड़े लोगों के नामों के समान बड़ा नाम तेरा करूंगा. అయితే దావీదును దేవుడు గొప్ప పేరుగా చేయడం అనేటువంటిది మనం ఆలోచించాల్సినటువంటి మాట కాదు, కానీ ఎందుకు దావీదు పేరును దేవుడు గొప్ప చేస్తాడు అన్నటువంటి విషయం మనం ఆలోచించాలి. वो देखिए दाऊद को बड़ा नाम मिल गया, ये विचार करने का विषय नहीं है, लेकिन विचार करने का विषय ये है कि दाऊद को क्यों बड़ा किया परमेश्वर ने. ఎందుకు దావీదు పేరుని దేవుడు ఇంత గొప్పగా చేశాడంటే కనీసం ఈవెన్ వృద్ధాప్య వయసులైన దావీదు దేని గురించి ఆలోచించాడంటే యెరూషలేము యొక్క మందిరం గురించి ఆలోచించాడు. देखिए दाऊद को इतना बड़ा नाम इसलिए परमेश्वर ने दिया कि वो अपने वृद्धावस्था में होने पर भी उसने परमेश्वर के भवन के लिए, यरूशलेम के मंदिर के लिए विचार किया. అంటే దావీదును ఈ రీతిగా ఆశీర్వదించడానికి గల కారణం ఆలస్యమైనప్పటికీ దేవుని మందిరముకు వచ్చినటువంటి ఆలోచన దావీదు కలిగి ఉన్నాడు. वो देखिए इतना बड़ा आशीष उसको देने के पीछे का कारण है कि कितने भी देरी क्यों ना हुई हो, लेकिन उसने ये विचार तो किया कि परमेश्वर का भवन या यरूशलेम के मंदिर के बारे में वो सोचा और विचार किया. అందుకే 17వ అధ్యాయం మొదటి వచనం మనం గమనిస్తే దావీదు బాధపడుతున్నటువంటి సందర్భం నాతానుతో చెప్తున్నట్టుగా మనం చూస్తాం. అయ్యా నేనైతే ఈ యొక్క గొప్ప విద్య, గొప్ప మేడలో ఉంటున్నాను
కానీ దేవుడైతే ఆ గుడారంలో ఉంటున్నాడని నాతో అంతో చెప్తున్నట్టు చూస్తూ ఉన్నాం. वो देखिए पहले आयत में 7वें अध्याय पहले आयत में दाऊद ने जो अपने दुख को प्रकट किया कि देख मैं तो जो है देवदारू से बने हुए घर में, एक बड़े घर में मैं रह रहा हूँ, लेकिन मेरा प्रभु जो है वो तंबुओं में रह रहा है, ऐसा वो विचार करके अपने दुख को जाहिर किया. ఆలస్యమైనప్పటికీ ఆ వృద్ధాప్య వయసులో నేనైతే ఈ దేవదారు మాను వృక్షములో కలిగినటువంటి భవనంలో నిర్మిస్తున్నాను కానీ దేవుడైతే ఒక గుడారంలో నివసిస్తున్నాడని దావీదు ఆలోచన చేస్తూ ఉన్నాడు. देखिए वृद्धावस्था में होने के बावजूद उसने इस बात का विचार किया कि मैं तो देवदारों से बने हुए उस बड़े भवन में रह रहा हूँ, उस बड़े घर में रह रहा हूँ, लेकिन मेरा प्रभु वो तंबुओं में रह रहा है, डेरों में रह रहा है. అంటే ఆలస్యమైన దేవుడు ఆశీర్వదించడానికి గల కారణం దావీదు దేవుని పనులను గురించి, దేవుని మందిరమును గురించి ఆలోచించినటువంటి సందర్భం మనకు కనిపిస్తుంది. और इसका मतलब ये कि दाऊद ने देर जरूर किया, लेकिन जो है इस बात का विचार किया कि परमेश्वर के भवन के विषय में, परमेश्वर के मंदिर के विषय में उसने विचार किया. కాబట్టి మొట్టమొదటిగా దేవుడు దావీదుతో ఈ నిబంధన ఆశీర్వాదం చేయడానికి గల కారణం ఏంటంటే దావీదు దేవుని గురించి ఆలోచించినటువంటి సందర్భం. इसलिए जो पहला वो व्यक्तिगत जो वाचा परमेश्वर ने उसके जीवन में दिया, वो उसके पीछे का कारण कि वो कम से कम वो उसने इस बात का विचार किया कि परमेश्वर के भवन हो. అంటే దేవుడు ఇక్కడ గతాన్ని తవ్వుకోవట్లేదు, గతంలో దావీదు పని చేశాడా పని చేయలేదా అనేమి ఆలోచించట్లేదు, కానీ కనీసం ఇప్పుడైనా ఆలోచించాడు కాబట్టి అతని గొప్ప చేస్తాను అనేటువంటి నిబంధనను దావీదుకి ఇస్తూ ఉన్నాడు. वो पीछे की बातों को परमेश्वर ने नहीं खोदा, क्योंकि उसने देर कर दिया, उसने नहीं किया. इन बातों को छोड़कर परमेश्वर ने इस बात को विचार किया कि वो कम से कम ये तो किया कि उसने मेरे भवन के लिए, यरूशलेम के मंदिर के लिए उसने विचार किया, इसलिए उसे एक व्यक्तिगत वाचा उसके साथ परमेश्वर मान. కాబట్టి మొట్టమొదటిగా దావీదును దేవుడు ఈ నిబంధనతో ఆశీర్వదించడానికి గల కారణం దావీదు దేవుని గురించి, దేవుని మందిరము గురించి చేసినటువంటి ఆలోచన. इसलिए परमेश्वर का जो दाऊद से आशीष देने का और वाचा मानने का जो कारण था कि वो परमेश्वर के भवन के लिए, परमेश्वर के लिए वो विचार किया, उसने सोचा, यह उसके लिए आशीष का कारण ठहरा. అపోస్తలుడైన పౌలు కొరింథీయులకు రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక 3వ అధ్యాయం 16వ వచనంలో మనం ఒక మాటను గమనిద్దాం. देखिए पौलुस रचित, पौलुस प्रेरित द्वारा लिखी कुरिन्थियों की पहली पत्री उसका 3रा अध्याय 16వ వచనంలో మనం గమనించినట్లయితే మీరు దేవుని ఆలయమై ఉన్నారు అనేటువంటి మాట మనం చూస్తూ ఉన్నాం. वो 16वें आयत में अगर हम देखें तो क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, ऐसा वचन कह रहा है. అంటే మనం ఆలోచించాల్సింది కేవలం ఈ రాళ్లతో కట్టబడినటువంటి ఈ మందిరం గురించి మాత్రమే కాదు, కానీ దేవుడు తన స్వరక్తం ఇచ్చి సంపాదించినటువంటి మన శరీరం అనేటువంటి మందిరం గురించి మనం ఆలోచించాలి. वो देखिए ये जो पत्थर से बने हुए इस इमारत के विषय में हमको विचार करने का विषय नहीं है, लेकिन हमको इस बात के लिए विचार करना है कि ये जो देह है, जो परमेश्वर का मंदिर है, उसके विषय में हमको विचार करना है. అంటే అప్పటి వరకు దావీదు దేవుని మందిరం గురించి, దేవుని మందిర పనుల గురించి ఆలోచించకపోయినా తదుపరి ఆలోచన కలిగి ఉన్నాడు కాబట్టి దేవుడు దావీదుని ఆశీర్వదించినట్టుగా చూస్తూ ఉన్నాం. वो देखिए वो तब तक उसने परमेश्वर के मंदिर के विषय में दाऊद ने विचार नहीं किया, लेकिन वो वृद्धावस्था में भी विचार किया, इसलिए परमेश्वर ने उसे एक बड़ी आशीष उसने दी. కాబట్టి దేవుడు రక్తము చేత కొనబడినటువంటి ఈ మనమనేటువంటి దేవుని మందిరం మనం ఇంతవరకు ఎలా ఉన్నామనేది ప్రాముఖ్యం కాదు, కానీ ఇప్పటికైనా మన దేహముల గురించి, మన మందిరం గురించి ఆలోచిస్తున్నామా లేదనేది జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. पर यीशु के उस लहू से, अद्भुत लहू से जो है, जो धुले हुए और उद्धार को पाए हुए हमारे इस देह को जो है हम आज अभी तक कैसे रखे उसके बारे में नहीं, लेकिन अब हम कैसे रखेंगे उसके बारे में हमको विचार करना है. అంటే అక్కడ దావీదైతే రాళ్లకు సంబంధించినటువంటి మందిరం గురించి ఆలోచిస్తూ ఉన్నాడు, కానీ నూతన నిబంధన ప్రకారం మనము కేవలం రాళ్లకు సంబంధించిన మందిరం మాత్రమే కాదు, కానీ ఈ దేహం అనే మందిరం గురించి కూడా మనం ఆలోచించాలి.
वो देखिए वो उस समय तो दाऊद जो है वो पत्थर से बनने वाले उस मंदिर के विषय में विचार कर रहा था, लेकिन आज हमको ये जो देह है, जो प्रभु का मंदिर है, उसके विषय में हमको विचार करना है। దావీదు వృద్ధాప్య వయస్సు వరకు ఆలోచించకపోయినా ఆ సమయంలో ఒకసారి ఆలోచించినట్టుగా మనము కూడా మన పాత స్థితిలో మన దేహముని గురించి, మన దేహం అనే మందిరం గురించి ఆలోచించకపోయినా ఈ క్షణం ఈ సమయంలో మన దేవుని గురించి మనం ఒకసారి ఆలోచించుకోవాలి. वो देखिए भले दाऊद जो है वो वृद्धावस्था में उसने विचार नहीं किया, लेकिन वृद्धावस्था में कैसा विचार किया परमेश्वर के भवन के लिए, ऐसे हमको हमारे जीवन के लिए अभी तक मान लो हमने विचार नहीं किया कि मेरा देह जो परमेश्वर का मंदिर है वो कैसा है, क्या है, हमने विचार नहीं किया, लेकिन अब जो है ये समय है कि हम विचार करें. ఒకసారి మన జీవితం లేదా ఒకసారి ఈ దేహం అనేటువంటి మందిరం ఎలా ఉన్నది అని మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటే, మనం చదివినటువంటి ఉత్తర ప్రత్యుత్తర కీర్తన 7వ అధ్యాయం 14వ వచనంలో మన శరీరం ఎలా ఉందో మనకు జ్ఞాపకం చేయబడుతుంది. वो देखिए अगर अभी तक हमने विचार नहीं किया कि हमारा देह जो परमेश्वर का मंदिर है वो कैसा है, तो हम आज जो उत्तरवादी पाठ को हमने पढ़ा भजन संहिता उसके 7वें भजन का उसके 14वें आयत में जो लिखा है उससे हमको समझ में आएगा. పాపము కనుటకు వాడు ప్రసవ వేదన పడుచున్నాడు, చేటును గర్భమును ధరించిన వాడై అబద్ధమును కనియున్నాడు అనే మాట మనం చూస్తూ ఉన్నాం. वहाँ पे हम देखते हैं देख दुष्ट को अनर्थ काम की पीड़ाएं हो रही है, उसको उत्पात का गर्भ है और उससे झूठ का जन्म हुआ. అంటే మన శరీరము, మన దేహం అనేటువంటి ఈ దేవాలయమైనటువంటి మందిరము ఏ స్థితిలో ఉన్నదంటే, ఒక తల్లి బిడ్డ కోసం ఎట్లాగైతే ప్రసవ వేదన పడుతుందో మనం కూడా పాపమును కనడానికి అట్లా ప్రసవ వేదన పడుతున్నామని ఇక్కడ జ్ఞాపకం చేయబడుతుంది. देखिए हमारा जो देह जो परमेश्वर का मंदिर है वो कैसे है, इस बात को यहाँ पे कैसे बता रहा है कि जैसे एक माँ अपने बच्चे को जन्म देने के लिए जो पीड़ा सहती है, वैसे हमारा जो देह है अनर्थ काम की पीड़ाएं को वो सह रहा है और उत्पात का गर्भ उसके अंदर है और झूठ को वो जन्म दे रहा है, ऐसा वहाँ पे वचन कह रहा है. సమయం 2వ గ్రంథం 11వ అధ్యాయము మొదటి 4 వచనాల్లో మనం గమనిస్తే దావీదు బెత్షెబాతో పాపం చేయడానికి ప్రసవ వేదన పడుతున్నటువంటి స్థితిని మనం అక్కడ చూస్తూ ఉన్నాం. देखिए शमूएल उसका दूसरे अध्याय वो दूसरा शमूएल की पुस्तक उसके 16वें సమూయేలు గ్రంథము రెండవ సమూయేలు గ్రంథము 11వ అధ్యాయము మొదటి 4 వచనాలు. 11वें अध्याय और उसके पहले 4 आयत में अगर हम देखें तो कैसे हम देख सकते हैं कि दाऊद जो है बत्शेबा के लिए वो कैसी पीड़ा को सह रहा था, हम देख सकते हैं. అనేక రీతిలుగా దావీదు అక్కడ ప్రసవ వేదన పడుతున్నాడు. ఒకటేంటంటే దావీదు యుద్ధానికి వెళ్లకుండా యెరూషలేములో నిల్చున్నాడు. రెండోదిగా దావీదు యుద్ధానికి వెళ్లకుండా ఆ రాజనగరి యొక్క ఆ మిద్దె మీద తిరుగుతూ ఉన్నాడు. దావీదు యుద్ధానికి వెళ్లకుండా స్నానం చేస్తున్నటువంటి ఒక స్త్రీని చూస్తూ ఉన్నాడు. దావీదు యుద్ధానికి వెళ్లకుండా ఆ స్త్రీని పిలిపించడానికి సేవకులు పంపిస్తూ ఉన్నాడు. చివరిగా సేవకుల్ని పంపించి బెత్షెబాను పిలిపించి ఆ 4వ వచనంలో ఆమెతో పాపం చేసినటువంటి స్థితిని మనం చూస్తూ ఉన్నాం. वो देखिए वहाँ पे कैसी गर्भ की पीड़ा वो दाऊद सह रहा था. पहले तो वो युद्ध में नहीं गया और युद्ध में ना जाकर जो है वो बत्शेबा के साथ वो पाप करने के लिए वो आतुर था. वो युद्ध में ना जाकर वो छत में टहल रहा था. वो युद्ध में ना जाकर वो स्त्री के बत्शेबा के उस स्नान को ग्रह को देख रहा था. वो युद्ध में ना जाकर जो है वो अपने लोगों को बोलकर बत्शेबा को अपने पास बुलाना चाह रहा था. वो युद्ध में ना जाकर वो बत्शेबा के साथ वो पाप के उसमें लीन हो रहा था. అంటే దావీదు దేవుడు అప్పగించినటువంటి ఆ యుద్ధం అనేటువంటి పనిని విడిచిపెట్టి పాపం చేయడానికి ఎంత కష్టపడుతూ ఉన్నాడో, ఎంత వేదన చెందుతున్నాడో, ఒకదాని మీద ఒకటి తప్పు చేసుకుంటూ వెళ్తూ చివరికి ఆ గర్భ ఫలాన్ని దావీదు కన్నట్టుగా చూస్తూ ఉన్నాం. वो देखिए वो दाऊद को जो परमेश्वर ने युद्ध के लिए जाने के लिए कहा, उसको छोड़कर वो कैसे वो पाप का वो पीड़ा, वो जो गर्भ की पीड़ा वो कैसे सह रहा था कि और अंततः उसने यही किया कि उसने उस पाप को जन्म दिया. మనం కూడా చాలా సార్లు దేవుడు అప్పగించినటువంటి పనిని విడిచిపెట్టి దావీదులాగా మనం కూడా పాపం చేయడానికి
చేయడానికి ఒక పాపం మీద ఒక పాపం, ఆ పాపం మీద మరొక పాపం వేస్తూ అడుగులు వేస్తూ చివరికి గర్భమును మనం కనేటువంటి స్థితికి మనం వెళ్తాం. वो देखिए हमको जो परमेश्वर ने काम दिया उस काम को छोड़कर वो एक के बाद एक वो गर्भ की पीड़ाएं हम सहते हुए एक के बाद एक जो है वो पाप को करते करते उस पाप को हम जन्म देते हैं. అంటే దేవుడు ఇచ్చినటువంటి దేవుని స్తుతించాలి అనేటువంటి ఈ మందిరాన్ని బట్టి మనం దేవుని స్తుతించకుండా, దేవుని ఆరాధించకుండా ఈ దేహము ద్వారా ఎలా పాపం చేయాలి, ఎట్లా చేయాలి, ఎవరికి తెలియకుండా ఎలా చేయాలి అనేటువంటి ప్రసవ వేదన పడుతూ చివరికి మనం పాపం చేసేటటువంటి స్థితికి మనం వెళ్తాం. वो देखिए ये परमेश्वर का मंदिर जो ये देह है वो इसमें कैसे प्रभु से स्तुति करना है, कैसे प्रभु की आराधना करना है, इन बातों को छोड़ के कैसे मैं पाप करूं, कैसे मैं ये वो जो गलत काम है उसको करूं और कैसे किसी के कोई ना देखे वैसे मैं कैसे करूं, इस काम को करने के लिए वो अपने मन में वो जो पाप की वो गर्भ की पीड़ा है वो जो सहते रहता है. కాబట్టి దావీదు రాళ్లకు సంబంధించినటువంటి యెరూషలేము మందిరం గురించి ఆలోచిస్తున్నాడు కాబట్టి ఆశీర్వదింపబడ్డాడు. మనమైతే ఈ రాళ్లకు సంబంధించినటువంటి దేవాలయంతో పాటు ఈ దేహం అనేటువంటి దేవాలయం గురించి ఆలోచిస్తేనే మనం ఆశీర్వదింపబడతాం. और देखिए यहाँ पे दाऊद जो है उस यरूशलेम के मंदिर को जो पत्थर का मंदिर था उस पर उसके लिए विचार करने में उसको आशीष पा रहा है. ऐसे यदि हम जो है ये जो परमेश्वर का मंदिर है इसके ऊपर में हम अगर विचार करें तो हम भी उस आशीष को पाने पाएंगे. ఈ దేహం అనేటువంటి దేవుని మందిరం గురించి మనం ఆలోచించకుండా, ఈ దేహం అనేటువంటి దేవుని మందిరం గురించి మనం ఏ మాత్రం పట్టించుకోకుండా ఈ లోక సంబంధమైనటువంటి పాపం కోసం మనం ప్రసవ వేదన పడితే మనం కూడా ఆ పాపంలో పడేటువంటి అవకాశం మనం కూడా కలిగి జీవిస్తాం. वो जो ये परमेश्वर का मंदिर हमारा जो देह है वो इसके ऊपर में विचार नहीं करके ये देह जो परमेश्वर के लिए आराधना के लिए हमको प्रभु ने दिया उसको उस पर विचार नहीं करके हम इस संसार की बातों के पीछे या संसार की उन दुर्भावनाओं के पीछे में अगर हम भागते रहेंगे तो प्रभु हमें आशीष नहीं करेगा. కాబట్టి దావీదు కనీసం వృద్ధాప్య వయసులోనైనా తన దేవుని మందిరం గురించి దావీదు ఆలోచిస్తున్నట్టుగా దేవుని మాటల చేత హెచ్చరింపబడుతున్నటువంటి మనం కనీసం ఈ సమయంలో అయినా మన దేహం అనే దేవుని మందిరం గురించి మనం ఒకసారి ఆలోచన చేసుకోవాలి. वो जैसे दाऊद अपने वृद्धावस्था में जो परमेश्वर के भवन के लिए विचार कर रहा था ऐसे ही अगर हम भी अभी जो है हमारे पास जो समय है अगर हम प्रभु के लिए जो ये देह परमेश्वर का मंदिर है अगर हम विचार करें तो हमको बड़ी आशीष वो देने पाएगा. దావీదు ఆలోచించాడు కాబట్టి దేవుని చేత మొట్టమొదటిగా వ్యక్తిగత నిబంధనతో దావీదు గొప్ప జనముగా ఆశీర్వదింపబడ్డాడు. वो दाऊद ने विचार किया इसलिए परमेश्वर के द्वारा से वो पृथ्वी के बड़े-बड़े नामों से बड़े नाम को उसको धूप देने के लिए जो है परमेश्वर ने जो है उसे आशीष दिया. కాబట్టి మనం కూడా దేవుని చేత వ్యక్తిగతముగా గొప్ప చేయబడాలి. దేవుని చేత వ్యక్తిగతముగా మనం నిబంధనతో ఆశీర్వదింపబడాలంటే మనము కూడా మన దేహం అనేటువంటి మందిరం గురించి ఆలోచించవలసినటువంటి వారమై ఉన్నాం. और यदि हम भी अगर परमेश्वर से ऐसी बड़ी आशीष को चाहते हैं तो हमको भी वो दाऊद के समान अपने हमारा जो देह जो परमेश्वर का मंदिर है बस उसके ऊपर में विचार करना चाहिए. हमको उसके उसमें जो परमेश्वर के मंदिर के विषय में हमको सोचना चाहिए. మనం చాలా సార్లు మత్తయి సువార్తలో గమనిస్తాం, ఒక ధనవంతుడైనటువంటి వ్యక్తి కేవలం తినడం కోసం, త్రాగడం కోసం, సుఖించడం కోసం ఆలోచిస్తూ ఉన్నాడు కానీ దేవుడిచ్చినటువంటి తన శరీరం అనే మందిరం గురించి ఆలోచించినటువంటి పరిస్థితిలో మనం చూస్తాం. मंदिर सुसमाचार में हम देखते हैं कि वो धनवान जो है वो खाने और पीने और अपने शरीर के लिए वो सुख भोगने में जो है वो लौकीन था. वो परमेश्वर ने जो दे उसको परमेश्वर के मंदिर के रूप में दिया उस पर वो विचार नहीं कर रहा था. ఆ వ్యక్తితో దేవుడు అంటూ ఉన్నాడు, ఒకవేళ నువ్వు తినడం కోసం, త్రాగడం కోసం, సుఖించడం కోసం నువ్వు ఆలోచిస్తే ఈ రాత్రి నీ ప్రాణం అడిగితే నువ్వేం చేస్తావని దేవుడు ప్రశ్నిస్తున్నటువంటి సందర్భం చూస్తున్నాం.
उस ఉన్నాం. धनवान से परमेश्वर जो पूछ रहा था कि वो ये प्रभु जो पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है कि अगर इसी समय अगर तेरा प्राण ले लिया जाए तो तू तेरे इस धन का तू क्या करेगा करके. అంటే దేవుడు ఇచ్చినటువంటి ఈ దేహం గురించి మనం ఒకవేళ ఈ సమయంలో ఆలోచించుకోకపోతే, ఒకవేళ దేవుడు మన ప్రాణాలను ఇప్పుడే తీసేసుకుంటే తదుపరి మన జీవితం ఎలాంటిది అనేటువంటిది మనం ఊహించడానికి కూడా చాలా ఘోరమైనటువంటి స్థితిలో మనం ఉంటాం. वो यदि हम परमेश्वर के इस मंदिर के विषय में हम विचार नहीं कर रहे हैं तो वो परमेश्वर जब हमारा ये प्राण चले जाएगा तो हम जो है इस बात को भी सोचने लायक नहीं रहेंगे कि वो समय वहां पे कैसा होगा. కేవలం మనం తినడం గురించి లేదా తాగడం గురించి లేదా మనం సుఖించడం గురించి మనం ఆలోచిస్తాం కానీ దేవుని స్తుతించడానికి దేవుడిచ్చిన ఈ మందిరం గురించి మనం ఆలోచించినటువంటి సందర్భం మన జీవితాలలో లెక్క వేసుకోవడానికి కూడా మన వేళ్ళ మీద సరిపోనట్టుగా ఉంటుంది. वो देखिए वो ये हम जो है इस परमेश्वर का जब मंदिर ये जो देह है उस देह को के विषय में हम जो है वो दूसरे विचारों के लिए ज्यादा हम रखते हैं, लेकिन हमारे इस देह के लिए हम कितना प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, इसके द्वारा से हम कितना प्रभु की महिमा कर रहे हैं, इस बारे में हम जो है उंगलियों में हम गिन सकते हैं. ऐसा समय है. కాబట్టి మొట్టమొదటిగా దావీదుతో దేవుడు చేస్తున్న నిబంధన ఏంటంటే, నీవు దేవుని మందిరం గురించి ఆలోచించావు కాబట్టి నేను నిన్ను ఆశీర్వదిస్తానని చెప్తూ ఉన్నాడు. इसलिए परमेश्वर ने जो आशीष वाचा जो बांधी कि दाऊद से तूने कि परमेश्वर के भवन के विषय में विचार किया, इसलिए मैं तुझे आशीष दे रहा हूँ. కాబట్టి మనము కూడా దేవుడు ఇచ్చినటువంటి ఈ దేహం అనే మందిరం గురించి ఆలోచిస్తేనే దేవుడు మనల్ని కూడా దీవించేటటువంటి సందర్భం మన జీవితంలో ఉంటది. और इसलिए वो जो यदि हम परमेश्वर के इस मंदिर को जो हमारा देह है इसके विषय में अगर हम विचार करेंगे तो परमेश्वर की आशीष को पाने के हम हकदार होंगे. రెండవదిగా దావీదుతో దేవుడు చేస్తున్నటువంటి ఆ నిబంధన ఇశ్రాయేలు గురించినటువంటిదిగా ఆ 9వ వచనంలో దినవృత్తాంతం మొదటి గ్రంథము 17వ అధ్యాయం 9వ వచనంలో మనం గమనించవచ్చు. वो देखिए फिर दूसरी बात हम यहाँ पे देख सकते हैं वो इजरायली प्रजा के लोगों के लिए जो उसने वाचा बांधा उसको हम यहाँ पे देखते हैं 90 आयत में. అక్కడ దేవుడు దావీదుతోటి ఆ ఇశ్రాయేలు గురించినటువంటి రెండవ నిబంధనగా రెండు విషయాలను జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాడు. वो यहाँ पे दो बातों को इजरायलियों के विषय में जो है वो हमें ध्यान दिला रहा है. మొదటిదేమో ఇశ్రాయేల్ అయినటువంటి వారికి ఒక స్వస్థిరమైనటువంటి స్థలం ఏర్పాటు చేస్తానని చెప్తూ ఉన్నాడు. రెండోదిగామో వాళ్ళని ఎవరు కూడా అణిచివేయకుండా వాళ్ళ శత్రువులను నేను అణిచివేస్తానని జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాడు. देखिए यहाँ पे जो दो विषय है, पहला विषय ये कि एक ऐसा स्थान ठहराऊंगा और उसको स्थिर करूंगा कहता है, और दूसरा उनके शत्रुओं को जो है मैं दबा दूंगा ऐसे करके कहता है. కాబట్టి దావీదు ఆలోచించినటువంటి ఆలోచన కేవలం తనకు మాత్రమే కాదు కానీ తన జనులైనటువంటి లేదా తన యొక్క ప్రజలైనటువంటి ఇశ్రాయేలు కూడా ఆశీర్వాదం తెచ్చిపెట్టినట్టుగా మనకు కనిపిస్తూ ఉంది. वो यहाँ पे जो उसके जो दाऊद के विचार थे वो सिर्फ उसके लिए व्यक्तिगत आशीष नहीं रहे, वो उसके अलावा उसके प्रजा के लोगों के लिए भी एक आशीष का कारण ठहरा. అంటే రెండవదిగా ఆలస్యమైన ఆలోచించాడు కాబట్టి తనకు మాత్రమే కాదు కానీ తన ప్రజలకు కూడా ఒక ఆశీర్వాదాన్ని దేవుడి నుంచి పొందుకున్నాడు. वो देखिए वो दूसरे विषय कि परमेश्वर से उसने भले ही भवन के विषय में बहुत देरी की, लेकिन उसको जो आशीष उसके व्यक्तिगत आशीष के अलावा उसके प्रजा के लोगों के लिए भी परमेश्वर का आशीष उनके लिए ठहराया गया. ఇశ్రాయేలుకి ఇచ్చినటువంటి ఆశీర్వాదం ఎంత గొప్పది అని మనం గమనిస్తే 9వ వచనంలో చెప్తూ ఉన్నాడు. ఒకసారి ఆ మాటను చూడండి. 9వ వచనంలో వారు మరి తిరుగులాడక తమ స్థానముందు కాపురముండుటకు నేను వారికి ఒక స్థలం ఏర్పరుస్తానని దేవుడు చెప్తూ ఉన్నాడు. वो देखिए वो कितनी बड़ी आशीष जो है परमेश्वर उनके लिए दे रहा है. उन प्रजा के लोगों के लिए मैं अपनी प्रजा इजराइल के लिए एक स्थान ठहराऊंगा और उसको स्थिर करूंगा करके कहता है. అంటే వాళ్ళు పదే పదే ఒక స్థలం నుంచి మరొక స్థలానికి మరొక స్థలం నుంచి మరొక స్థలానికి ఒక సంచారకులాగా తిరుగుతున్నటువంటి సందర్భం నుంచి ఒక స్థిరమైనటువంటి స్థలమును వారికి ఇస్తానని దేవుడు చెప్తూ ఉన్నాడు. वो देखिए वो बार बार एक स्थान से दूसरे स्थान से तीसरे स्थान वो चलने वाले चलायमान ना होकर उनको एक स्थिर जगह में दूंगा ऐसा वायदा परमेश्वर उनके लिए कर रहा है. అంటే మనం ఈ లోకంలో ఒక అద్దిల్లు నుంచి
ఒక అద్దిల్లు నుంచి మరొక అద్దిల్లుకి మారినట్లుగా ఆ సందర్భం నుంచి దేవుడు ఒక స్వంత గృహాన్ని ఇస్తానన్నటువంటి ఆశీర్వాదం చూస్తూ ఉన్నాం. वो देखिए, वो एक किराए के मकान से दूसरे किराए के मकान में और दूसरे के मकान से और एक मकान में, ऐसा ना हो कि उसके खुद का जो स्वयं का घर उसके लिए वो बनाने की वाचा उसको दे रहा है. అంటే దేవుడు ఇశ్రాయేలుకి ఇస్తానన్నటువంటి ఆ స్వస్థలం బహుశా అది మాటల్లో చాలా సులభంగా ఉంది, కానీ వాళ్ళ బ్రతుకంతా వాళ్ళు పోరాడిందంతా దేనికోసం అంటే ఒక స్వస్థలం కోసమే వాళ్ళు పోరాడారు. वो देखिए जो उनको जब हम इस बात को जब विचार कर रहे हैं तो ये बहुत ही आसान या सरल लग रहा है, लेकिन उनके जो जीवन है, उनका जो परिश्रम है, वो सिर्फ यही था कि उनके लिए अपना स्थिर स्थान उनके लिए चाहिए था और उसके लिए वो उसकी बाट जो रहे थे. అంటే వాళ్ళ బ్రతుకంతా కూడా అబ్రహాము మొదలుకొని 40 సంవత్సరాల అరణ్యంలో ప్రతి దినం గొడవలు, ప్రతి దినం యుద్ధాలు, ప్రతి దినం ఆకలి దప్పికలతో వాళ్ళు పోరాడినల్లా దేనికోసం అంటే ఒక స్థిరమైనటువంటి ఒక స్థలం కోసం వాళ్ళు పోరాడారు. वो देखिए, उनका जो वो पूरा जीवन जो था, जब वो 40 वर्ष वो जंगल में भटक रहे थे, वो हर दिन समस्याएं, हर दिन जो है युद्ध, हर दिन एक अलग प्रकार के समस्याओं से गुजरते हुए उनकी जो लड़ाई थी, उनका जो युद्ध था, वो ये था कि वो एक स्थिर स्थान में, एक स्थिर स्वस्थ स्थान में वो पहुंचे. అంటే దావీదు దేవుని మందిరం గురించి ఆలోచించాడు కాబట్టి దావీదుకు చెప్తున్న మాట ఏంటంటే, నీ జనులకు నేను ఒక స్థిరమైన స్థలాన్ని ఏర్పాటు చేస్తూ ఉన్నానని చెప్తూ ఉన్నాడు. वो दाऊद से जो परमेश्वर ने जो वाचा जो बांधा, वो ये बांध रहा है कि मैं तेरे लोगों के लिए एक स्थिर स्थान को मैं तुमको देने वाला हूँ. కేవలం స్థిర స్థానం మాత్రమే కాదు, కానీ ఇక ఎన్నడూ కూడా ఇశ్రాయేలు మీద ఎవ్వరు కూడా దుష్టుడు ఇక శ్రమ పెట్టకుండా వారిని నేను ఆశీర్వదిస్తానని జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాడు. वो देखिए, वो तेरे शत्रु कोई भी तुझ पर जो है वो तुझे ना दबाए, वैसा मैं तुझे आशीष दूंगा, ऐसा करके यहाँ पे कह रहा है. అంటే ఇక్కడ దావీదు జనాంగము ఎందుకు ఆశీర్వదింపబడినదంటే కేవలం ఆలస్యమైన దావీదు యొక్క ఆలోచనను బట్టి. वो देखिए, वो परमेश्वर की आशीष इस्राएली प्रजा के ऊपर क्यों ठहरी, क्योंकि वो भले ही देर हुआ, लेकिन दाऊद ने इस बात का विचार किया कि परमेश्वर का भवन बने. అంటే ఒక తిరుగులాడేటటువంటి స్థితి నుంచి ఒక స్థిరమైనటువంటి స్థితికి దేవుడు వారిని నడిపించినట్టుగా మనం అక్కడ గమనిస్తూ ఉన్నాం. वो देखिए, एक चलायमान स्थिति से अलग हटाकर उन्हें एक स्थिर जगह को वो दे रहा है, हम देख सकते हैं. ఇప్పుడు నూతన నిబంధనలోకి మనం వస్తే ఈ శరీరం అనేటువంటి దేవుని ఆలయాన్ని గురించి మనం ఆలోచిస్తే మనం మాత్రమే కాదు, కానీ మన జనాంగం అనగా మన కుటుంబం కూడా ఆశీర్వదింపబడుతుందని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. देखिए, हम जब परमेश्वर के मंदिर इस देह के विषय में जब हम आते हैं, हम इस नए नियम में जब विचार करें तो हमारे लिए, सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारा जो परिवार है उसके लिए भी आशीष का कारण ठहरेगा कहते हैं. అంటే అది ఎలాగా అని మనం ఆలోచిస్తే, ఒక తాగుబోతు తనం లేనటువంటి ఒక వ్యక్తి, లేదా ఒక వ్యభిచారం లేనటువంటి ఒక వ్యక్తి, లేదా దేవునికి అవిధేయుడు కానటువంటి ఒక వ్యక్తి ద్వారా వారు ఆ స్థితిలో జీవించకపోతే వారి కుటుంబము వారిని చూసి మాదిరిగా ఎంచబడుతుంది కాబట్టి వారు ఆశీర్వదింపబడతారు. కాబట్టి ఆ మాట చాలా స్పష్టమైనదిగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. वो देखिए, वो कैसे ये आशीष ठहर सकती है, वो यदि हम पियक्कड़ का जीवन, पियक्कड़पन का जीवन ना हो, व्यभिचारी जीवन ना हो या बुरे जीवन ना हो, तो हमारे जीवन के द्वारा से हमारा परिवार हमें देख कर जो है उस भलाई को या उस आशीष को जो है वो पाने पाता है. అంటే ఒక తండ్రి తాగుబోతు కానప్పుడు, ఒక తండ్రి పాపంలో జీవించినప్పుడు తనకు సంబంధించినటువంటి కుటుంబం ఏం చేస్తుందంటే తన తండ్రిని మాదిరిగా చూసుకుంటుంది. కాబట్టి ఆ కుటుంబం కూడా ఆశీర్వదింపబడినటువంటి స్థితికి వెళుతుంది. वो देखिए, यदि पिता जो है वो अगर पियक्कड़ ना हो, उसका यदि पिता जो है वो पाप की स्थिति में नहीं रहता हो, तो उसके जीवन को देखकर परिवार का हर एक सदस्य जो है उसे वो आदर्श के रूप में लेता है और उसके कारण से उनके जीवन में भी आशीष ठहरती है. అంటే తల్లిదండ్రులుగా పాపంలో జీవించకుండా మనం ఈ దేహం గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటే
మన బిడ్డలైనటువంటి వారు ఏం చేస్తారంటే మన తల్లిదండ్రులు పాపంలో లేరు కాబట్టి మనం కూడా దేవుని యందు భయభక్తులు కలిగి జీవించాలి అనే సందర్భంలోనే వాళ్ళు నడిపించబడతారు. वो देखिए यदि हमारा जीवन वो पाप में ना हो तो माता पिता के जीवन में अगर वैसी स्थिति ना हो तो हमारे बच्चे भी हमको देखकर हमको भी ऐसे जीवन जीना है उस बात को वो सीखते हैं. అలా కాకుండా తల్లిదండ్రులైనటువంటి వారే పాపంలో జీవిస్తూ ఉంటే తమ బిడ్డలైనటువంటి వారు మంచి మార్గంలో నడవడం అనేది ఎక్కడో ఒక్క చోట జరుగుతుంది తప్ప సాధారణంగా అది జరిగేటటువంటి పరిస్థితి కానే కాదు. लेकिन यदि माता पिता ही पाप में डूबे हुए हैं पाप में जीवन बिता रहे हैं तो बहुत ही कम और बहुत ही नगण्य रूप में जो है कोई ऐसा संदर्भ होगा जो उनके बच्चे जो है वो अच्छी दशा में रहेंगे. కాబట్టి దావీదు జనాంగము లేదా దావీదు కుటుంబము ఆశీర్వదింపబడిందంటే దాని అర్థం ఏంటంటే దావీదు దేవుని మందిరం గురించి ఆలోచించాడు. तो इसका मतलब ये कि दाऊद के प्रजा के लोग आशीष पाए या आशीष उनके लिए ठहरी उसके पीछे जो है दाऊद ने विचार किया परमेश्वर के भवन के लिए. కాబట్టి పాపంలో జీవించకుండా మనం కూడా ఈ దేహం అనే మందిరం గురించి మనం ఆలోచిస్తే మన కుటుంబం కూడా పాపంలో కాక ఆశీర్వదింపబడే పరిస్థితికి వెళ్తుంది. ओ हम भी ऐसे ही अगर पाप में ना होकर हमारा जीवन भी परमेश्वर के भय में रहने वाला जीवन हमारा होगा तो हमारा परिवार भी जो है ऐसी आशीष को पाएगा. ఇక్కడ ఇశ్రాయేలు ప్రజలు తిరుగులాడేటువంటి సందర్భం నుంచి స్థిరమైనటువంటి స్థలములకు ఎలా నడిపించబడ్డారో మన కుటుంబం కూడా మన దేహం గురించి మనం ఆలోచిస్తే మన కుటుంబం కూడా తిరుగులాడే స్థితి నుంచి స్థిరమైనటువంటి స్థితిలోనికి నడిపించబడుతుంది. वो देखिए वो जैसे ये चलायमान स्थिति से वो स्थिर अवस्था को जो जिस रीति से इजरायली प्रजा लोगों ने पाया वैसे ही जब हम परमेश्वर का मंदिर हमारा ये जो देह है इसके बारे में जब हम विचार करते हैं तो हमारे जीवन में भी ये चलायमान दशा खत्म होकर एक स्थिर जीवन जो है हमको प्राप्त होता है. చాలా మంది తల్లిదండ్రులు ఏం ఆలోచిస్తారంటే మనం వెళ్తూ ఉన్నాం మనం వెళ్ళకుండా మన పిల్లల్ని పంపిస్తే సరిపోతుందని పిల్లల్ని పంపిస్తూ వారి ఇంటికాడ ఉంటున్నటువంటి సందర్భాలు చాలా సార్లు మనం గమనిస్తాం. बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी होती है कि माता पिता घर में रह जाते हैं और बच्चों को भेजकर सोचते हैं कि बच्चे चले जाएं तो ये पूरा जाएगा या पूरा हो जाएगा. తల్లిదండ్రులు ఇంటి దగ్గర ఉండి పిల్లలను దేవుని మందిరానికి పంపిస్తే వాళ్ళు ఆ సరైనటువంటి ఆ మంచి నడవడి కానివ్వండి లేదా సరైనటువంటి విధానంలో దేవుని గురించి ఆలోచించడం అనేది జరగడం అసాధ్యమని మనం గమనించాలి. एक बात को हमको ध्यान रखना चाहिए कि माता पिता घर में रह जाएं और बच्चों को भेज दें और ये सोचें कि वो बहुत अच्छे तरीके से वो प्रभु के जीवन को जी लेंगे तो ये बहुत ही असंभव ऐसा काम है. అంటే దావీదు ఒక తండ్రిగా తన కుటుంబం గురించి ఆలోచించాడు కాబట్టి తన కుటుంబము ఆశీర్వదింపబడింది. देखिए वो दाऊद जो है परमेश्वर के भवन के विषय में विचार किया इसलिए उसका जो परिवार है वो जो है आशीषित हुआ. కాబట్టి తల్లిదండ్రులుగా మన కుటుంబం గురించి మనం ఎప్పుడైతే ఆలోచిస్తామో అప్పుడే మన కుటుంబము దేవుని ద్వారా ఆశీర్వదింపబడుతుందని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. इसलिए हम अपने परिवार के लिए जब हम परमेश्वर के भवन में परमेश्वर के मंदिर के लिए विचार करते हैं तो तब हम जो है हम आशीषों को पाते हैं. కాబట్టి రెండవదిగా దావీదుతో దేవుడు చేస్తున్న నిబంధన ఏంటంటే నిన్ను మాత్రమే కాదు నీ ఆలస్యమైన ఆలోచన వలన నీ జనాలను కూడా నీ కుటుంబాన్ని కూడా ఆశీర్వదిస్తారని చెప్తూ ఉన్నాడు. वो इसलिए परमेश्वर जो है वो सिर्फ तुझे नहीं लेकिन तेरे देर से किए हुए उस विचार के कारण से मैं तेरी प्रजा के लोगों को भी आशीषित करूंगा करके प्रभु कह रहा है. ఒకసారి మనం ఇలా ప్రశ్నించుకోవాలి, ఇంతవరకు ఈ శరీరం అనేటువంటి ఆలయం గురించి మనం పాపంలో ఉన్న ఆలస్యమైన ఇక నుంచి మనం ఆలోచిస్తే మన జీవితం మాత్రమే కాదు మన కుటుంబ జీవితం కూడా మారుతుందని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. एक बार विचार करें कि अभी तक जो हमारी जो दशा है अभी तक पाप में जरूर नहीं होगी लेकिन अब इसके बाद जो है अगर हम परमेश्वर के इस मंदिर हमारे इस देह के बारे में अगर विचार करें तो हम ही नहीं हमारा जो परिवार है वो भी जो है आशीषित होगा. हम इस बात को विस्मरण करें. ఆలస్యమైన ఇప్పటికైనా మనం ఈ దేహం గురించి ఆలోచిస్తే దావీదు జనము ఎలా ఆశీర్వదింపబడ్డారో మన కుటుంబం కూడా
అలాగున ఆశీర్వదింపబడుతుందని మనకు జ్ఞాపకం वो చేసుకోవాలి. भले ही देर हो गई है, लेकिन अगर यदि अभी भी हम परमेश्वर के इस मंदिर के विषय में, उस भवन के विषय में, उस देह के विषय में अगर हम विचार करें, तो हमारा जो परिवार है, हम जो है आशीषित होंगे. इस बात को हम सोचें. అంటే మన దేహమును గురించి మనం పాపంలో జీవించకుండా ఉంటే మన కుటుంబం ఆశీర్వదింపబడుతుంది అనేటువంటి సత్యం మనం గ్రహించవలసినటువంటి వారమై ఉన్నాం. हम इस बात को हमको ग्रहण करना है कि हम यदि हम पाप के स्थिति में अगर नहीं है और हमारा जीवन जो है पाप से अलग है, तो हमारा जो परिवार है हमारे इस जीवन के द्वारा से भी आशीषित होगा. కాబట్టి మనము మన శరీరము పాప స్థితిలో ఉందా లేదా పవిత్రమైనటువంటి స్థితిలో ఉందనేది ఈ సమయంలో దేవుని ద్వారా మనం ఒకసారి పరీక్షించుకోవాల్సినటువంటి వారమై ఉన్నాం. इसलिए हमको आज अभी जांचना है कि हमारा जो जीवन है वो पाप की स्थिति में है या फिर परमेश्वर के अनुग्रह से द्वारा हमको जो पवित्र जीवन मिला है उस पवित्रता से हम भरकर हमारे जीवन को बिता रहे हैं. इन बातों को हमको विचार करना है. ఈ శరీరం అనేటువంటి ఈ దేవాలయము దేవుని ఆత్మ కలిగి ఉన్నటువంటి ఈ దేహము పవిత్రతలో ఉందా లేక పాపాన్ని కనుటకు ప్రసవ వేదన పడుతుందా అని మనం ఒకసారి ఈ సమయంలో ఆలోచించుకోవాలి. वो देखिए ये जो देह जो पवित्र आत्मा का मंदिर है, परमेश्वर का मंदिर है, वो क्या वो पवित्रता का जीवन जी रहा है या पाप के उस प्रसव पीड़ा को अपने जीवन में वो सह रहा है, क्या कर रहा है? इस बात को हमको विचार करना है. అందుకే కొరింథీయులకు రాసిన మొదటి పత్రిక ఆ 3వ అధ్యాయం మనం చదివినటువంటి ఆ 17వ వచనంలో పౌలు ఏమంటూ ఉన్నాడంటే, ఒకవేళ ఎవడైనను దేవుని ఆలయమైన ఈ శరీరాన్ని పాడు చేస్తే అది వాడు పాడు చేసుకోవడం కాదు కానీ దేవుడే వాడిని నాశనం చేస్తాడనే మాట రాయబడి ఉంది. वो देखिए यहाँ पे पहला कुरिन्थियों उसका 3रा अध्याय और उसके 17वें आयत में परमेश्वर वचन बड़े स्पष्ट रूप से कह रहा है कि यदि वो परमेश्वर का जो मंदिर हम अपने देह को अगर कोई नाश करता है तो मैं उसको नाश करूंगा, नष्ट करूंगा करके यहाँ पे वचन स्पष्ट रूप से कह रहा है. అంటే ఈ పరిశుద్ధమైనటువంటి దేహమును ఈ పరిశుద్ధమైన దేహం అనే మందిరమును మనం పరిశుద్ధంగా ఉంచకుండా అపవిత్రతతో కల్ముషముతో కుతంత్రాలతో ఆ కుళ్ళుతనంతో మనం నింపుకొని ఉంటే ఖచ్చితంగా మనం కాదు కదా దేవుడే పాడు చేస్తాడని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. देखिए ये पवित्र आत्मा का मंदिर, ये परमेश्वर के मंदिर को अगर हम पवित्रता के साथ नहीं रखें, वो पवित्र जीवन जिए, इसके अंदर में झूठ, व्यभिचार, ईर्ष्या और वो दुष्ट आचरण अगर हमारे जीवन में रहे, तो परमेश्वर का वचन बहुत ही चेता कर कहता है कि परमेश्वर उसे नष्ट करेगा करके कह रहा है. 18వ వచనంలో మనం చదివినటువంటి 3వ అధ్యాయం 18వ వచనంలో మనం గమనిస్తే పౌలు జ్ఞాపకం చేస్తున్న మాట ఏంటంటే, ఎవడును తన్ను తాను మోసపరచుకొనకూడదు, మీలో ఎవడైనను జ్ఞానం కలిగినటువంటి వాడు అని అనుకుంటే వాడు వెర్రివాడు అని పౌలు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు. देखिए पहला कुरिन्थी उसका 3रा अध्याय उसके 18वें आयत में अगर हम देखें तो वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कह रहा है, कोई अपने आप को धोखा ना दे. यदि तुम में से कोई संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे तो मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए. అంటే ఈ దేహం అనే మందిరంతో చేస్తున్నటువంటి తప్పులు, ఈ దేహం అనే మందిరంతో చేస్తున్నటువంటి అపవిత్రత కార్యములను ఎవ్వరికి తెలియట్లేదు, మన జ్ఞానులమని మనం అనుకుంటే మనం వెర్రివారమని పౌలు జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాడు. तो यदि हम ये समझ रहे हैं कि हम जो पाप इस देह में कर रहे हैं ये किसी को नहीं मालूम है, अगर हम ऐसा सोच रहे हैं तो पौलुस कह रहे हैं कि तू मूर्ख है करके कह रहा है. ఎందుకంటే పాపమునకు ఉన్నటువంటి లక్షణం ఏంటంటే, మొట్టమొదటిగా అది ఏదో ఒక దినాన ఒక నిజములాగా దానిని కక్కివేస్తుంది. वो देखिए क्योंकि पाप का जो गुण है वो ये है कि किसी न किसी दिन वो एक पूरे सच्चाई के रूप में वो उल्टी कर देगा. కాబట్టి ఈ అపవిత్రమైన జీవితం, ఈ పాపపు ఇష్టమైనటువంటి జీవితం మన కుటుంబానికి, మన సంఘానికి లేదా మన యొక్క జనులకు తెలియబడక ముందే మన దేవుని గురించి మనం ఒకసారి ఆలోచన చేసుకొని సరి చేసుకోవాలి. वो देखिए ये पाप का जीवन, ये कपट का जीवन जो है वो इससे पहले कि और किसी को मालूम हो, हमको अपने देह के विषय में विचार करके अपने को, अपने स्वयं को जो है वो ठीक कर लेना ये बहुत जरूरी है. ఒకవేళ మనం అలా ఆలోచించకపోయినట్లయితే ఖచ్చితంగా మనల్ని మనం మాత్రమే కాదు కానీ మన కుటుంబాన్ని కూడా మనం నాశనం
ముందుకు నడిపించినటువంటి సందర్భంలోకి మనం వెళ్తాం. वो देखिए, अगर यदि हम ऐसा विचार नहीं कर रहे हैं तो हम अपने आप को धोखा नहीं दे रहे, हमारे कारण से हम अपने परिवार का भी नुकसान कर रहे हैं. కాబట్టి రెండవదిగా దావీదుతో దేవుడు చేస్తున్నటువంటి ఆ నిబంధన ఆశీర్వాదం ఏంటంటే, నువ్వు ఆలోచించావు కాబట్టి నిన్ను మాత్రమే కాదు నీ కుటుంబాన్ని కూడా దీవిస్తానని దావీదుతో చెప్తూ ఉన్నాడు. वो देखिए, भले पर दाऊद ने देर से विचार किया, लेकिन परमेश्वर उसके विचार के कारण से उसको व्यक्तिगत तौर पे आशीष ही नहीं दे रहा है, उसके प्रजा के लोगों को भी वो आशीष दे रहा है. మూడవదిగా దావీదుతో చేస్తున్నటువంటి నిబంధన సొలొమోను అంటే తన కుమారుని గురించినటువంటి నిబంధన దావీదుతో చేస్తున్నట్టు 11వ వచనం, దినవృత్తాంతం మొదటి గ్రంథం 17వ అధ్యాయము 11వ వచనంలో మనం గమనించవచ్చు. वो देखिए, उसी रीति से दाऊद के पुत्र के लिए जो 17वां अध्याय और उसके 11वें आयत में लिखा हुआ है कि उसके पुत्र के विषय में भी वो कह रहा है कि उसको भी वो आशीष की वाचा बांध रहा है. 11వ వచనంలో ఇలాగ చెప్తూ ఉన్నాడు, నీ జీవిత దినములు తీరి నీ పితరుల యొద్దకు నువ్వు చేరినప్పుడు నీ కుమారుల వల్ల కలుగు నీ సంతతిని నేను స్థాపన చేసి అతని రాజ్యమును స్థిరపరచెదను, అతడు నాకు ఒక మందిరము కట్టించును, అతని సింహాసనము నేను నిత్య స్థాపన చేసేదను అనే మాట చూస్తా ఉన్నాం. यहाँ पे हम देख सकते हैं, जब तेरी आयु पूरी हो जाएगी और तुझे अपने पितरों के संग जाना पड़ेगा, तब मैं तेरे बाद तेरे वंश को जो तेरे पुत्रों में से होगा खड़ा करके उसके राज्य को स्थिर करूंगा. मेरे लिए एक घर वही बनाएगा और मैं उसकी राजगद्दी को सदैव स्थिर रखूंगा. అంటే మూడవదిగా దావీదుతో చేస్తున్నటువంటి ఆ నిబంధన సొలొమోనుని గురించి చేస్తూ నీ కుమారుని ద్వారా నేను మందిరాన్ని కట్టిస్తాను అనేటువంటి ఆశీర్వాదాన్ని దేవుడు ఇస్తూ ఉన్నాడు. वो देखिए, तीसरी जो वाचा जो परमेश्वर उसके पुत्र के द्वारा से मैं मंदिर बनाऊंगा, उसका पुत्र सुलेमान के द्वारा से मैं अपने लिए घर बनाऊंगा करके ये वाचा परमेश्वर बांध रहा है. బహుశా దావీదు చేసినటువంటి ఆలస్యపు ఆలోచన వల్ల దావీదు కట్టలేకపోయాడు, కానీ దావీదు కుమారుని చేత మాత్రం దేవుడు ఆశీర్వదించినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. वो देखिए, वो दाऊद के देरी की वजह से वो दाऊद ने परमेश्वर का भवन नहीं बना पाया, लेकिन उसको ये आशीष दे रहा है कि तेरे पुत्रों के द्वारा से मैं अपने लिए अपने भवन को बनवाऊंगा. అంటే మూడవదిగా దావీదుతో దేవుడు చేస్తున్నటువంటి నిబంధన ఏంటంటే, దాదాపు సుమారుగా నీ కుమారుని చేత కట్టించడం అనగా నీ చేతితో కట్టిస్తున్నాను అనేటువంటి ఒక మాటను మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవచ్చు. वो देखिए, वो दाऊद से नहीं बनवा पा रहा है, लेकिन उसके पुत्रों में से यानी उसके द्वारा से ही ये भवन जो है मैं बनवाने जा रहा हूँ, ऐसा वो कह रहा है. అంటే ఇప్పుడు నూతన నిబంధనలోనికి మనం వచ్చినట్లయితే మన శరీరం అనేటువంటి దేవాలయం గురించి మనం ఆలోచిస్తే బహుశా దేవుని పనులను లేదా దేవుని కార్యాలను ఒకవేళ మనం చేయకపోవచ్చు, కానీ దేవుడు మన పవిత్రమైన జీవితాన్ని బట్టి మన బిడల ద్వారానైనా దేవుని కార్యాలు చేయిస్తాడు. वो देखिए, हम ऐसे नए नियम में अगर आए तो ये जो हमारा देह पवित्र आत्मा परमेश्वर का मंदिर है, वो अगर यदि हम पवित्र जीवन जिए तो हमारे द्वारा से नहीं, लेकिन हमारे बच्चों के द्वारा से भी वो जो है वो कार्य को करा सकता है. అంటే దావీదులాగా ఆలస్యమైన దేవుని మందిరం గురించి మనం ఆలోచించినట్లయితే దేవుడు అది మన చేత కాకపోయినా కనీసం మన బిడ్డల చేతైనా దేవుని యొక్క పనులను చేపించుకుంటాడు అనేటువంటి విషయాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. इस विषय को हम ध्यान कर सकते हैं कि भले दाऊद जो है देरी की वजह से वो मंदिर नहीं बना पाया, लेकिन उसके पुत्रों के द्वारा से मंदिर को बनवाया गया, वैसे ही हमारे जीवन में भी हमारे बच्चों के द्वारा से परमेश्वर के कार्य को परमेश्वर कराएगा. అంటే మన పవిత్రమైనటువంటి జీవితం ద్వారా మన బిడ్డలు కూడా పవిత్రమైన జీవితానికి నడిపించే కృపను పొందుకుంటారని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. वो हमारे पवित्र जीवन के कारण से हमारे बच्चे भी वो पवित्रता के जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा वो प्रभु वो वाचा को दे रहा है. అంటే దావీదులాగా ఆలస్యమైన దేవుని మందిరము గురించి
గురించి, ఈ శరీరం గురించి మనం ఆలోచిస్తే దావీదు ఆశీర్వదింపబడుతూ ఉన్నాడు, దావీదు కుటుంబం ఆశీర్వదింపబడుతుంది, స్వయంగా దావీదు కుమారుడు కూడా ఆశీర్వదింపబడుతున్నట్టుగా మనం చూస్తూ वो दाऊद जैसा धीरे किया, उसके बावजूद जो परमेश्वर ने वाचा बांधा, वो वैसे ही हमारे इस मंदिर के विषय में जैसे दाऊद के लिए उसको व्यक्तिगत वाचा दिया, उसकी प्रजा के लोगों को वाचा दिया और उसके पुत्रों को वाचा दिया, वैसे ही हमको भी वो ऐसी वाचा दे रहा है। కాబట్టి ఈ దేహం అనే మందిరం గురించి పవిత్రంగా జీవించాలి అని మనం ఒక ఆలోచన కలిగి ఉంటే మనం మాత్రమే కాదు, మన కుటుంబం మాత్రమే కాదు, స్వయమున మన కుటుంబంలోని బిడ్డలు కూడా ఆశీర్వదింపబడతారని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. वो यदि हम भी इस बात का विचार करें कि ये जो मेरा देह है वो पवित्रता के साथ उसमें मैं जीवन जीऊंगा, अगर हम वैसा विचार करते हैं तो न केवल हम, हमारा परिवार, वो हमारे बच्चे जो है वो भी पवित्रता का जीवन में भागीदार होंगे। కాబట్టి దావీదు నుంచి రెండోదిగా మనం నేర్చుకోవాల్సినటువంటి విషయం ఏంటంటే, రెండోదిగా నేర్చుకోవాల్సినటువంటి విషయం ఆలస్యమైన మన గురించి మనం ఆలోచించడం నేర్చుకోవాలి. वो देखिए, वो दाऊद के जीवन से हमको एक दूसरा विषय जो सीखने का है वो ये है कि भले ही देरी हो लेकिन हमको वो दाऊद के समान जो है परमेश्वर के मंदिर के विषय में विचार करना मालूम होना चाहिए। గత వారంలో దావీదు లాగా ఆలస్యం చేయకూడదని నేర్చుకున్నాం. ఈ వారంలో ఆలస్యం చేసిన ఆలోచించాలి అనేది నేర్చుకోవాలి. वो देखिए, पिछले सप्ताह हमने सीखा था कि वो देर नहीं करने के विषय में हमने देखा था। अब इस बार अगर यदि देर हो गया तो उसके बाद भी जो है हमको विचार करना है, इस बारे में हमको जो है उसको हमने सीखा है। అంటే దావీదు ఎందుకు ఆశీర్వదింపబడ్డాడంటే ఆలస్యం చేసిన ఆలోచించాడు. కాబట్టి మనం ఆశీర్వదింపబడాలంటే ఇన్ని రోజులు మనం ఆలస్యం చేసిన ఇక నుంచి అయినా దేవుని మందిరం గురించి, మన దేహం అనే మందిరం గురించి మనం ఆలోచించాలి. वो इसलिए हमको इस बात को विचार करना है कि दाऊद जो है भले ही देरी किया लेकिन आशीषित हुआ, ऐसे ही हम अपने मंदिर के विषय में, हमारा ये पवित्र आत्मा का मंदिर जो ये हमारा देह है, इस पर विचार करके हमको जो है आशीषों को पाना है। దేవుని మందిరం పట్ల, దేవుని మందిరములో దేవుని కార్యముల పట్ల, దేవుని వాక్యం చెప్పేటప్పుడు మనుషులతో మాట్లాడుకునేటువంటి ఆ సందర్భాన్ని బట్టి లేదా ఆ అలక్ష్యమును బట్టి, ఆ నిర్లక్ష్యాన్ని బట్టి మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే పాత జీవితం పాతది, ఎక్కడి నుంచి అయినా మన గురించి, మన జీవితాల గురించి ఒకసారి ఆలోచిద్దామని మనం ఆలోచన చేసుకోవాలి. हम एक और विचार करें कि जब परमेश्वर का वचन बोया जाता है, हम एक जैसे हम जो है वो परमेश्वर के वचन को, उसकी भेदों को जो है ध्यान से समझकर वो फिर उसके ऊपर विचार करने वाले होकर के ऐसा हमको आज निर्णय लेना है। కాబట్టి ఈ సమయంలో మనం మన జీవితాల గురించి, మనం మన కుటుంబం ఆశీర్వదింపబడాలన్న మన గురించి మనం ఆలోచన చేద్దాం. మీ కొద్ది మాటలు దేవుడు దీవించును గాక. ఆమేన్. తలలో ఉంచుదాం, ప్రార్థన చేద్దాం. आइए हम अपने सर को झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे। ఇన్ని రోజులు మన పాపపు జీవితాన్ని బట్టి మనం ఆలోచించకపోయినా ఇక నుంచి అయినా మన దేహం అనేటువంటి మందిరం గురించి పవిత్రంగా జీవించడానికి మనం ఆలస్యమైన ఈ సమయంలో మనం ఆలోచిద్దాం. अभी तक हमने परमेश्वर के इस मंदिर को जो हमारा देह है, अभी तक हमने विचार नहीं किया, भले ही देर हो गई लेकिन हम एक बार फिर से इस मंदिर के विषय में हम अपने विचार करें। ఇప్పటికి కూడా మనం దేవుని మందిరం గురించి ఆలోచించకపోతే, ఇప్పటికి కూడా దేవుని మందిరం అనే ఈ దేవుని గురించి ఆలోచించకపోతే నిత్యము ఖచ్చితంగా మనం నరకాగ్నిలో పడవేయబడతాం. కాబట్టి ఆలోచించేద్దాం. यदि अभी भी अगर हम इस मंदिर के विषय में विचार नहीं करेंगे, इसके बारे में हम अगर नहीं सोचेंगे तो निश्चित है कि हम नरक की उस आग में, उस झील में डाल दिए जाएंगे। ఇదిగో పాతవి గతించును కొత్త వాయును అనేటువంటి మాటను బట్టి పాత జీవితాన్ని విడిచిపెట్టి ఇక నుంచి అయినా నూతనమైనటువంటి జీవితంలో మనం జీవించడానికి తీర్మానం తీసుకుంటాం. वो जैसा लिखा है सो वो पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नहीं हो गई, ऐसे ही हम भी हमारे जीवन में पुरानी बातें बीत जाएं और सारे जीवन जो हमारा जो है वो अब उसे नया हो जाए, इसके लिए हम प्रार्थना करें। తల ఉంచుదాం, ప్రార్థన చేద్దాం. మహాగణుడ, మహోన్నతుడా, మీకు వందనాలు. అవును ప్రభా, దావీదు నుంచి రెండు విషయాలు మాకు నేర్పించి ఈ సన్నిధానంలో అయ్యా ఈ మందిరం పట్ల, మందిరం అనే దేహం పట్ల అలక్ష్యం చేయకూడదని గత వారం నేర్పించారు.
ఈ వారము ఆలస్యం చేసిన ఆలోచించాలి అనేటువంటి మాటలను మీరు జ్ఞాపకం చేశారు. ప్రభు, మీ బిడ్డలుగా మా దేహములను గురించి, మా మందిరములను గురించి ప్రభు మేము ఆలోచించుకొని మా పవిత్ర జీవితాన్ని మేము కలిగి జీవించి కృప అందరికీ మీరు దయచేయండి. తద్వారా మమ్మల్ని వ్యక్తిగతంగా మా కుటుంబాలను, మా కుటుంబంలోని బిడ్డలను మీరు దీవించి ఆశీర్వదించమని మనల్ని యేసుక్రీస్తు నామములో బ్రతిమాలి అడిగి వేడుకొచ్చున్నాము తండ్రి. ఆమేన్.